Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. The last class we discussed the first part of the problem of second method of preparing books of accounts in joint venture transaction. Today we are going to discuss the second part of that problem. Today's question is this. A and B entered into joint venture to purchase and sell timber and to share profit and losses in 3:2 ratio. A bought materials for rupees 1,60,000 and B bought for rupees 1,20,000. A drew a bill of rupees 40,000 on B for 3 months and discounted the same for 36,000. A spent rupees 4,000 and B spent rupees 3,000 for expenses on the venture. A sold goods for rupees 1,90,000 and B sold for rupees 1,50,000. The venturers were entitled to a commission of 5% on their respective sales. On closing the venture, A took over unsold materials for rupees 6,000 and B took over the balance of rupees 2,000. Prepare accounts in the books of A and B. Okay, let me start today's problem. The second part in the books of A. For last class we discussed in the books of A. Today we are going to discuss in the books of B. Okay. In the books of B, first we prepare a nominal account and a personal account. First joint venture account, second account personal account of A. Okay. Okay. Joint venture account, debit, credit, particulars rupees. Okay. It has T shape. Okay. First to bank, that means goods purchased by B. B purchase to bank ഇത് A prepare ചെയ്തപ്പോൾ A വാങ്ങിയത് to bank എന്നും A expense മെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ to bank എന്നും എഴുതി. ഇവിടെ ബിയുടെ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ബി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടു ബി എന്ന് ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, എ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യവും എയുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ടു ബാങ്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ, ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ബൈ എ 1,20,000 rupees, 1,20,000 rupees. അപ്പം ടു ബാങ്ക് 1,20,000 journal entry, joint venture account data to bank, joint venture account data to bank. Okay, second item to bank, bracket expense rupees 3,000, that means expenses met by B, expenses met by B what rupees 3,000. 3,000 rupees expenses ആര് മെറ്റ് ചെയ്തു? ബി മെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുക? ടു ബാങ്ക് എന്ന് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ടു ബാങ്ക് എന്ന് കാണിക്കുക. ജേണൽ എൻട്രി, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഓക്കെ, then third item to A, that means goods purchased by A, goods bought by A എത്രയാണ്? what rupees 1,60,000 rupees. 1,60,000 rupeesന്റെ ഗുഡ്സ് ആര് പർച്ചേസ് ചെയ്തു? എ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പം ബി ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ വാങ്ങിയത് എയുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടു എ rupees 1,60,000. അടുത്തത് നോക്കിയേ, എക്സ്പെൻസ് ടു എ എക്സ്പെൻസസ് 4,000, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എ, എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എ what rupees 4,000. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കാണിക്കുന്നു? ടു എ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ എൻട്രി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എ. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഡിസ്കൗണ്ട് rupees 4,000. നമ്മുടെ 40,000 rupeesന്റെ ഒരു ബില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 36,000 ആണ്. The difference between the face value and the amount received is treated as the discount. That means 4,000 rupees is treated as ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിസ്കൗണ്ട്, ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബിസിനസിന്റെ ലോസ് ആണ്, കോമൺ ലോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്തെന്ന് കാണിക്കുന്നു? ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് തന്നെ കാണിക്കുന്നു. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ? 4,000 rupees. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? 40,000ന്റെ ബില്ല് അത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 36,000. അപ്പൊ 40,000ഉം 36,000ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ 4,000 rupees നഷ്ടമാണ്, ബിസിനസിന്റെ നഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് 4,000. ദെൻ കമ്മീഷൻ ആണ്. ഈ ടു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ കമ്മീഷൻ ആണ്. ബീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് 7,500. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? ബിയുടെ കമ്മീഷൻ 7,500 എങ്ങനെ കിട്ടി? 1 lakh, അവരുടെ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സിന്റെ 5% ആണ്. 1,50,000ന്റെ 5 into 5/100 ആണ്. 5% of 1,50,000. The amount is 7,500. ബിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു കമ്മീഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ജേണൽ എൻട്രി joint venture account debtor to commission. Joint venture account debtor to commission. Okay. Then next item,
കമ്മീഷൻ ഓഫ് ബി എ ആണ്. അപ്പൊ എയുടെ കമ്മീഷനും എന്താണ് സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ്. 5% ഓഫ് ദർ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആണ്. അവരുടെ എയുടെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1,90,000 ആണ്. 1,90,000 5% ഓഫ് 1,90,000 എമൗണ്ട് 9,500. അപ്പൊ എയുടെ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്മീഷൻ കാണിക്കില്ല, എന്തെന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ, ടു എ എന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ. ടു എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്മീഷൻ എന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റിൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് കാണിക്കാം 9,500. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ക്രെഡിറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ബൈ ബാങ്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ബൈ ബി ആണ്. സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ബൈ ബി ആണ്. അപ്പൊ ബിയുടെ സെയിൽസ് ആണ്, സെയിൽസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബി ആണ്. എമൗണ്ട് 1,50,000 rupees ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക, ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ. സെയിൽസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബി, സെയിൽസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബി ആകുമ്പോൾ എന്താ എഴുതുക, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ 1,50,000 ആണ് അതിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബൈ പർച്ചേസസ് ₹2,000. ദാറ്റ് മീൻസ് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ബാക്ക് ബൈ ബി ആണ്. അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ബാക്ക് ബൈ ബി. ഇവിടെ എയും ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിയും ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയുടെ പോർഷൻ നമ്മൾ എ എന്നും ബിയുടെ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്തെന്നും കാണിക്കുക, ബൈ പർച്ചേസസ് എന്ന് കാണിക്കുക. ബിയുടെ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കാണിക്കണം, ബൈ പർച്ചേസസ് എന്ന് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ബൈ പർച്ചേസസ് മീൻസ് ഗുഡ്സ്, അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ബി ആണ്. അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ദ ബി ആണ്. ബുക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ബുക്കാണോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ആ വ്യക്തിയാണ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തേ കാണിക്കുള്ളൂ, ബൈ പർച്ചേസസ് എന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ പർച്ചേസസ് 2,000. ഓക്കെ, ദെൻ എ ആണ്. അടുത്ത ബൈ എ, സെയിൽസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ആണ്. അപ്പൊ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ, സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ വർത്ത് ₹1,90,000. 1,90,000 rupeesന്റെ സെയിൽസ് ആര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ബുക്ക് ആരുടെയാണ്, ബിയുടെ ആണ്. അപ്പൊ എ നടത്തിയത് എയുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈ എ എന്ന് എഴുതിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എമൗണ്ട് എത്ര കാണിക്കുന്നു, 1,90,000 rupees കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ എ. അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ എ എത്രയാണ്, 6,000 വർത്ത് rupeesന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നു, ബൈ എ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. 3,48,000 ആണ് ടോട്ടൽ. അത് 2 സൈഡിൽ എഴുതി 3,48,000. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40,000 ആണ്. ആ 40,000 നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എഗ്രീഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 3:2 ആണ് റേഷ്യോ. ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ബിക്ക് കിട്ടുന്ന പോർഷൻ 2ഉം എക്ക് കിട്ടുന്ന പോർഷൻ എത്രയാണ്, 3ഉമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബിയുടെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, പി&എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ബിയുടെ പോർഷൻ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ആരുടെ ബുക്കാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ദെൻ അനദർ വെഞ്ചറുടെ അതർ കോ വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏയുടെ പോർഷൻ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഏയുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 26,000 ആണ്. അത് 2A എന്നും കാണിക്കുക. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പം 40,000നെ 3:2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 3 പോർഷൻ എക്ക്, 2 പോർഷൻ ആർക്കുമാണ്, ബിക്കുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ട് എ മേളിൽ ബി ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് താഴെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റല്ല, അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 3:2 എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മേളിൽ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് താഴെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയെന്നും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എമൗണ്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അപ്പം 14,000 ബിയുടെ പോർഷന് 26,000 എയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബി ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് is personal account, that is A's account. We will discuss A's account. Okay, ഫസ്റ്റ് ബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. എ ഡ്രൂ ബിൽ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ബി ആണ്. ബിയുടെ ഫേവറിലാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ നെയിമിലാണ് ആര് ബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, എ. അപ്പൊ ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എമൗണ്ട് ആര് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്, ബി എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബി ഇത് പേ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതുക, ടു ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടു ബിൽസ് പേയബിൾ എത്ര എഴുതി, 40,000 rupees എഴുതി. ഓക്കെ, ബിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, 40,000 ആണ്. 40,000 rupees എഴുതി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അടുത്ത നോക്കിയേ, ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ബൈ എ, ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ബൈ ബി, ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ബൈ എ. ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ബൈ എ എത്രയാണ്, വർത്ത് rupees 1,60,000. 1,60,60,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ആര് വാങ്ങിയത്, എ വാങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ എയുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ല, അപ്പൊ എ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എ എന്താണ്, ബോട്ട് ഗുഡ്സ് വർത്ത് rupees 1,60,000 നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു, ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു. ജേണൽ എൻട്രി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റഡ് ടു എ. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എ. എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എ rupees 4,000. 4,000ന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആര് മെറ്റ് ചെയ്തു,
എ മെറ്റ് ചെയ്തു. അത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ? ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നു? എയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ. അപ്പം ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എ ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നു, ദെൻ ഹെഡിങ് പറയാം. അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി ഈസി വേ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐറ്റം പോലും നമുക്ക് വിട്ടുപോകാതെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ജേണൽ എൻട്രി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഒരു ഐറ്റം വിട്ടുപോകാതെ നമുക്ക് ജേണൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്താണ്? എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എ ആണ്. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്? ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 4000 റുപ്പീസിന്റെ ബില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതെന്ത് എഴുതുന്നു? ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിന് എഴുതിയിട്ട് 4000 റുപ്പീസ് എഴുതി. ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ്, ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ്, 4000 റുപ്പീസ് എഴുതി. ദെൻ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എമൗണ്ട് 9500. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ്, എയുടെ കമ്മീഷൻ ആണ്, കമ്മീഷൻ ഓൺ എ ആണ്. അപ്പം 9500 എന്ന് പറയുന്നത് 1,90,000ന്റെ 5% ആണ്. 9500 എന്താണ്? എസ് പോർഷൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിന് എഴുതുന്നത് 24,000. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ദ പോർഷൻ ഓഫ്. നമുക്ക് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പം എയുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 24,000 ആണ്. ഈ 24,000 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക? പോർഷൻ ഓഫ് എ ആണ്, പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ 24,000 എഴുതി. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എൻട്രി എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്? ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എ. ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്താണ്? 1,90,000 നമുക്കറിയാം. സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ ആരാണ്? എ ആണ്. ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ എ വർത്ത് റുപ്പീസ് 1,90,000. 1,90,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആര് വിറ്റിട്ടുണ്ട്? എ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ 1,90,000. ഓക്കെ, അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ്? 6,000 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ആരാണ്? എ ആണ്. അപ്പം ബാലൻസ് വന്ന സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക്, ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ എ ആണ്. അപ്പൊ എൻട്രി എസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ, എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ 6,000 റുപ്പീസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവശ്യം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പം ബിക്ക് നമ്മൾ 34,500 കിട്ടിയതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും 2 വെഞ്ചറുകളുള്ള ഒരു കേസാണ്. ബിക്ക് അത്രയും കിട്ടിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെയിം എമൗണ്ട് ആര് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കണം? എ കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് ബുക്ക് എഴുതിയാലും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മറ്റേ ഐറ്റത്തിന്റെ അടുത്ത അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരിക. നമുക്ക് സെയിം ഫിഗർ 34,500 എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു? ബൈ ബാങ്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ എ ആണ്. അപ്പൊ എൻട്രി എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എ. ബി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ്, അയാൾക്ക് പൈസ കിട്ടി, തന്നത് ആരാണ്? ഗിവർ ആരാണ്? എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എ. അപ്പൊ ഇത്രയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ സീ വിത്ത് എ ന്യൂ ടോപ്പിക്, തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻ.